Hello friends, welcome to Root Care Raju channel. Friends, today we are going to learn about Standard 7 Subject English Unit 2 page number 58 and today's topic is English workshop. In previous video we learnt about a whole lesson of a great scientist have a questioning mind, and that chapter was based on great scientist C.V. Raman. We discuss with great Indian scientist APJ Abdul Kalam, and today we are going to learn about its English workshop. The first instruction is given here. Prepare a live sketch of Dr. C.V. Raman based on this lesson. या पाठावर आधारित आपल्याला डॉक्टर C.V. रमन यांचा स्केच तयार करायचा आहे, लाईव्ह स्केच तयार करायचा आहे, म्हणजे त्यांच्या जीवनाची रूपरेषा तयार करायची आहे. इथं खाली आपल्याला मुद्दे दिलेले आहेत. पहा, डॉक्टर C.V. रमन अ लाईव्ह स्केच म्हणजे C.V. रमन यांच्या जीवनाची रूपरेषा. पहिला मुद्दा पहा, डॉक्टर C.V. रमन वॉज बॉर्न इन डॅश इन द इयर डॅश. चला आपण ह्या रिकाम्या जागा ज्या आहेत त्या भरून घेऊया. फर्स्ट सेंटेन्स, डॉक्टर C.V. रमन वॉज बॉर्न इन डॅश तिरुचिरापल्ली in the southern India in the year 1888. Second sentence, he was a bright student right from the start. 3. He was fascinated by colorful things. 4. He was interested in optical science and acoustics. Number 5. He delivered a lecture at London. Number 6. He began to wonder about the color of the sky. Number 7. He was elected Fellow of the Royal Society in 1924 for his contribution to the science of optics. Number 8. He announced the Raman effect in March 1928. And number 9. He won the Nobel Prize for Physics in 1930. So these are all sentence blanks we have filled now, and this is the live sketch of great scientist C.V. Raman. Question number 2, find the musical instrument mentioned in the passage. या पाठातील उतार्यामध्ये ज्या म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट्सची नावं आली आहेत ती आपल्याला शोधायची आहेत. चला पहा, या पाठात आलेले म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट्स कोणते आहेत? मृदंगम, तबला, violin and percussion instruments. These are the names of musical instruments. Question number 3, list the scientific terms used in this passage. या पाठातील उतार्यामध्ये आलेल्या वैज्ञानिक संज्ञा म्हणजे सायंटिफिक टर्म्स यांची यादी तयार करा. चला कोणत्या वैज्ञानिक संज्ञा आलेल्या आहेत त्यांची यादी करूया. सायंटिफिक टर्म्स: सायंटिस्ट, acoustics, science, experiments, discovery, chemical compounds, equipment, optical science, physics, theory, research, Raman effect and laboratories. या सर्व वैज्ञानिक संज्ञा या पाठामध्ये आलेल्या आहेत. क्वेश्चन नंबर 4, Google the information about any 5 Indian scientists using the following points. कोणत्याही 5 भारतीय शास्त्रज्ञांची माहिती खालील मुद्द्यांच्या आधारे तुम्ही गुगलवर शोधा. अरेंज इट इन अ टॅब्युलर फॉर्म. ती सर्व माहिती एका तक्त्याच्या स्वरूपामध्ये तुम्ही अरेंज करा, गोळा करा. पहा आपल्याला कोणते मुद्दे दिलेले आहेत. पॉइंट: नेम, प्लेस ऑफ बर्थ, जन्म ठिकाण, डिस्कवरी और इन्व्हेन्शन, त्यांनी लावलेले शोध, अँड अवॉर्ड्स अँड ऑनर्स. आणि चौथा मुद्दा आहे त्यांना मिळालेले अवॉर्ड्स किंवा त्यांना मिळालेली बक्षिसे, त्यांचा झालेला सन्मान. या 4 मुद्द्यांच्या आधारे आपल्याला तक्त्याच्या स्वरूपामध्ये 5 भारतीय शास्त्रज्ञांची माहिती गोळा करायची आहे. मित्रांनो, क्वेश्चन नंबर 4 नुसार आपण 5 भारतीय शास्त्रज्ञांची माहिती टॅब्युलर फॉर्ममध्ये या ठिकाणी तयार केलेली आहे. यू कॅन सी. Let's learn about one by one. Number 1, वसंत रणछोड गोवारीकर, Indian scientist.
Place of birth Pune, India, 25 March 1933. Discovery or invention space research, water and population indigenous forecasting model. Awards Padma Shri 1984, Padma Bhushan 2008, 5 Foundation Award. Second Indian scientist Jayant Vishnu Naralikar, 19 July 1938, Kolhapur. This is birthplace. Their discovery or invention conformal gravity theory, quasi-steady state cosmology. Their awards Padma Bhushan 1965, Adams Prize 1967, Padma Vibhushan 2004 and Prix Jules Janssen 2004. Number 3, Srinivasa Ramanujan, the great Indian mathematician. Birth 22 December 1887, Erode, India. Birthplace. Lot of mathematical analysis, theory of numbers, infinite series or continue fraction like this and another. या ठिकाणी जागा पुरलेली नाहीये. आणखी बरेचसे त्यांचे शोध निबंध किंवा थेरीज त्यांचे मॅथमॅटिक्सवर अवलंबून आहेत, ज्यांचा फायदा इतर विषयांनाही झाला. फेलो ऑफ द रॉयल सोसायटी, अल्पजीवी शास्त्रज्ञ ठरले. हे कमी काळ जगले पण खूप मोठी कीर्ती त्यांची जगामध्ये आहे. नेक्स्ट इंडियन सायंटिस्ट विक्रम अंबालाल साराभाई. Birthplace Ahmedabad, 21st August 1919. Helped to develop nuclear power in India. Space research program pioneer. And their awards Padma Bhushan 1966, Padma Vibhushan 1972. And next or last Indian scientist Homi Jahangir Bhabha. Their birthplace Mumbai, 30 October 1909. Father of Indian nuclear program, quantum theory and cosmic radiation. Adams Prize 1942, Padma Bhushan 1954, Fellow of the Royal Society. अशा प्रकारे भारतीय 5 शास्त्रज्ञांची माहिती मी टॅब्युलर फॉर्म मध्ये म्हणजे तक्त्याच्या स्वरूपामध्ये तयार केली. मित्रांनो, व्हिडिओमध्ये दाखवण्यासाठी हा फक्त एक सॅम्पल आहे. तुम्ही यापेक्षाही सुंदर आणि अधिक चांगली माहिती तयार कराल याची मला अपेक्षा आहे. कम टू द लँग्वेज स्टडी. अ सेंटेन्स इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दॅट एक्सप्रेस अ कंप्लीट आयडिया. एक वाक्य म्हणजे शब्दांचा असा समूह असतो जो अर्थपूर्ण कल्पना दर्शवतो. अ सेंटेन्स हॅज 2 कंपोनंट्स. वाक्याचे 2 भाग असतात, सब्जेक्ट अँड प्रेडिकेट, उद्देश आणि विधेय. द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेन्स इज द पार्ट विच नेम्स द पर्सन, थिंग, etc दॅट वी स्पीक अबाउट इन दॅट सेंटेन्स. त्यापैकी सब्जेक्ट म्हणजे वाक्यातील असा भाग असतो की ज्यामध्ये व्यक्ती, वस्तू यांचं नाव असतं आणि आपण ज्यांच्याबद्दल बोलत असतो तो वाक्यातला भाग म्हणजे सब्जेक्ट. The remaining part of the sentence tells us more about the subject. वाक्यातील उर्वरित भाग हा आपल्याला सब्जेक्ट बद्दल अधिक माहिती सांगतो. This remaining part is called predicate. या वाक्यातील उर्वरित भागाला प्रेडिकेट म्हणजेच विधेय असे म्हणतात. Note the subject and predicate in each of the following sentence. खालील प्रत्येक वाक्यामधील सब्जेक्ट आणि प्रेडिकेट लक्षपूर्वक पहा. Also note that the verb form in each sentence depends on the subject. त्याचबरोबर हे सुद्धा लक्षपूर्वक पहा की प्रत्येक वाक्यामध्ये क्रियापदाचे रूप हे सब्जेक्टवर अवलंबून असते. चला आपण खालील उदाहरणे पाहूया. सब्जेक्ट द स्काय, प्रेडिकेट इज ब्लू अँड द कंप्लीट सेंटेन्स इज द स्काय इज ब्लू. द स्काय हा वाक्यातील असा भाग आहे ज्याच्याबद्दल आपण बोलत आहोत. अँड इज ब्लू हा वाक्यातील असा भाग आहे तो द स्काय बद्दल अधिक माहिती सांगतो. म्हणून द स्काय हा सब्जेक्ट आहे आणि इज ब्लू हा प्रेडिकेट आहे. सब्जेक्ट म्हणजे उद्देश,
आणि प्रेडिकेट म्हणजे विधेय. नेक्स्ट सेंटेन्स, ग्रेट सायंटिफिक माइंड्स आर रेसलेस विथ क्वेश्चन. ग्रेट सायंटिफिक माइंड्स हा सब्जेक्ट आहे, उद्देश, आणि आर रेसलेस विथ क्वेश्चन हा प्रेडिकेट आहे. शी गोज टू स्कूल एव्हरी डे. पहा, दे गो होम इन द इव्हिनिंग. आता आपल्याला इथं दुसरी सूचना होती, सब्जेक्टनुसार क्रियापदाचे रूप बदलते. पहा, दे आलं अनेक वचनी कर्त्यासारखं रूप आहे म्हणून क्रियापदाचं मूळ रूप वर्तमान काळात. शी हा कर्ता थर्ड पर्सन सिंग्युलर आहे म्हणून क्रियापदाला ईएस प्रत्यय लागला. ग्रेट सायंटिफिक माइंड्स अनेक वचनी कर्ता आहे. बघा इथं आर वापरलं. द स्काय थर्ड पर्सन सिंग्युलर आहे म्हणून इज वापरलं. हा सगळा इंग्रजी व्याकरणाचा भाग आपण पान नंबर 41 वर शिकलेलो आहोत. चला त्यासाठी एक उदाहरण आपण वेगळं पाहूया म्हणजे हा भाग आणखी चांगला समजेल. पहा, आपण लाईक हे क्रियापद वर्तमान काळामध्ये पाहूया. या ठिकाणी आय, वी, दे, यू, ही, शी, इट, राम किंवा मीरा हे सब्जेक्ट म्हणजे कर्ता या ठिकाणी आल्यावर क्रियापदामध्ये काय बदल होतो लक्षपूर्वक पहा. आय, वी, दे, यू असताना मूळ रूप आले. ही, शी, इट किंवा व्यक्तीचं नाव आल्यास क्रियापदाला यस प्रत्यय लागला. हा बदल आपण 41 पानावर शिकलो. पास्ट टेन्स मध्ये देखील पहा, भूतकाळात प्रत्येक कर्त्याच्या पुढे ईडी प्रत्यय लागलेला आहे क्रियापदाला. सारखाच बदल आहे कुठलाही कर्ता असला तरी. भविष्य काळात होणारा बदल बघून घ्या. आय, वी, दे, यू, ही, शी, इट व्यक्तीचं नाव असताना काय बदल होतो आपल्या लक्षात येईल. पहा, प्रेझेंट टेन्स मध्ये चालू काळ असल्यास आय बरोबर एम, वी, दे, यू यांच्या बरोबर आर, ही, शी, इट किंवा व्यक्तीचं नाव असेल तर इज वापरतात. मग एम, इज, आर कुठं वापरायचं हे सहाय्यकारी क्रियापद म्हणजे ऑक्झिलरी वर्ब्स तुम्हाला आता कळालं असेल. परत एकदा पहा, सब्जेक्ट म्हणजे असा भाग ज्याच्याबद्दल आपण बोलत आहोत. तो व्यक्तीचे, ठिकाणाचे किंवा वस्तूचे नाव असू शकेल, एकवचनी किंवा अनेक वचनी असू शकेल. प्रेडिकेट हा वाक्यातील भाग सब्जेक्ट बद्दल अधिक माहिती सांगतो. मित्रांनो, अशा प्रकारे आपण आजचा इंग्लिश वर्कशॉपचा हा भाग पूर्ण केलेला आहे. तुम्हाला हा व्हिडिओ नक्कीच आवडलेला असेल तर या व्हिडिओला लाईक व सबस्क्राईब जरूर करा. चला पुन्हा भेटूया नवीन शैक्षणिक व्हिडिओमध्ये. नमस्कार.